ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਾਂ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਤਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ।
कि सतगुरु नानक देव महाराज जी की एक दीपक समान इन्हां ने रोशनी कीती है। नाम दे नाल इस संसार नूं चानण बख्शिश कीता है। बलिओ चिराग दा भाव है दीवा बलिया, दीपक बलिया। अंधेरे दे विच जिस तरह दीपक चानण करदा है, ठीक इसे तरह सतगुरु नानक देव महाराज जी ने प्रकाश किया है। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। कहंदे सारियां भवनां दे विच कोई भी कोना खाली नहीं। कोई भवन दा इत्थे अर्थ है कमरे नहीं, मनुखां दे हिरदे, सारियां हिरदियां दे विच चानण हो गया। भावें वो किसी भी जाति धर्म का क्षेत्र का है, जिथे जिथे भी अंधेरा सी, सतगुरु नानक देव महाराज जी दे प्रगट होण दे नाल, प्रकाश होण दे नाल सारियां भवनां दे विच चानण हो गया, प्रकाश हो गया। भाई साहब जी दे पावन बोल ने, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध, जग चानण होवा। जगत दे विच जेड़ी धुंध सी, पापां दी धुंध, कूड़ कबाड़ दी धुंध, छल कपट दी धुंध, दगे फरेब भ्रिष्टाचारी, ये धुंध सी संसार दे विच। इस नूं सतगुरु पातशाह जी ने दूर कीता अपने प्रकाश दे नाल। जदों आपां भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पढ़दे हां ते भाई साहब जी बख्शिश करते हैं, पहलों बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर, रोड़ां दी गुर करी विछाई। आपां प्रचलित विचारधारा नूं पढ़दे हां कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी माछीवाड़े दे जंगलां दे विच उन्हां ने कंडियां दी सेज विछाई, कंडियां दी सेज विछा के सुते, भाव कंडियां ते सुते जंगल दे विच, माछीवाड़े दे जंगलां विच। पर जदों आपां जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे जीवन इतिहास नूं पढ़दे हां ते सतगुरु पातशाह जी अहमदाबाद दी धरती ते जिथे रोड़ी साहिब गुरुद्वारा, पातशाह उत्थे रोड़ां दी गुरकरी विछाई। रोड़ां दे उत्ते भाव रड़े दे उत्ते सतगुरु पातशाह ने किते उत्ते उच्चे आसनां नूं, चंगियां सेजां नूं जां चंगे गदेलियां नूं माण नहीं बख्शिश कीता। पातशाह भुंजे ही बैठ के प्रकाश करदे रहे। पातशाह रोड़ां दे पातशाह जी ने विछाई कीती है ते सतगुरु पातशाह जी भाई साहब जी के कथन मुताबक रोड़ां दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बणियाई। वड्डियां भागां दे नाल भारी तपस्या कीती सतगुरु नानक देव महाराज जी ते हरि परमात्मा दे नाल बण आई, भाव एक मिक हो गए। बाबा पैदा सचखंड, नौ नित नाम गरीबी पाई। सतगुरु पातशाह दे कोल 9 निधियां हन। नाम है गरीबी, निम्रता है। ये खजानियां दे मालिक ने सतगुरु पातशाह जी। सतगुरु नानक देव महाराज जी जेड़े ने ये कुल शक्तियां दे मालिक ने। जेड़ा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का सिख है उन्हों किते होर जाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि सारियां 9 निधियां जेड़े सारे खजाने ने दुनिया दे, वो श्री गुरु नानक देव महाराज दे दर ते ने। जदों आपां भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं पढ़दे हां तो कहंदे, दो नून नाम पाकश नईम वा नसीर। कहंदे नानक नाम दे विच 2 नन्ने हन, एक कक्का है ते एक अल्फ, भाव आदि मात्रा है जिन्हों अल्फ कहंदे ने।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਨੰਨੇ ਨਈਮ ਵਾ ਨਸੀਰ, ਦੋ ਨੂਨ ਪਾਕਸ਼, ਕਿ ਦੋ ਨੰਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਰ। ਨਈਮ ਜੋ ਨਸੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਸੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਈਮ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਲਫ ਮੈਨੇ ਜੋ ਅਲਫ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ, ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ, ਵੱਡਾ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛਲ ਕਪਟ, ਧੋਖੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਕਿ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਹੀਨੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੋਰ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜਈ ਸੋਈ ਕਰੈ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧ ਅਬੋਧ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਘਿਓ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜਈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਰਜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਬਾਝੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇਸ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਕੁਬਾੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਧੋਖੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਖੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲਮਸਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਰ ਲੈ ਬਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਧਰਮ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਰਮ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਨਕ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਾਮੇ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅਗਾਮੇ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇ? ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਲੈ ਲੋ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋ ਸਾਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮ੍ਰਿਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਗਿੱਦੜ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਦੰਭ ਪਖੰਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਈਰਖਾ, ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਇਉਂ ਨੱਠ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਭਵਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ। ਬਲਤੋਂ ਜਲਤੋਂ ਤੌਂਕਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੇੜੀ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2:15-2:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।